सत श्रीकाल जी, मैं अनुराग शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों तुहानूं दस दईए इस वक्त मैं खड़ा पटियाला शहर के वैटनरी हस्पताल के जो कि मोदी कॉलेज के कोल स्थित है। सो तुहानूं दस दईए कि इस हस्पताल के अज कई ਜਿਹੜੇ प्रबंध ने वो माड़े साबित हो रहे सी। मैनूं भी किसी की कॉल आई कि 2 घंटे पहला एक बेजवान बांदर नूं करंट लग गया सी ते वो नीचे गिर गया सी। एक नौजवान इंसानियत दिखाते हुए उसनूं चक के इस हस्पताल दे विच लिआंदा, पर इस हस्पताल दे विच इंसानियत देखण नूं नहीं मिली। सो उस नौजवान नाल गल करदे नाल उसदे जो सज्जन पहुंचे उन्हां दे नाल गल करदे कि आखिर की मामला सी, की होया सी। हाँ जी, की नाम है तुहाडा? अभिषेक जी। अभिषेक, कित्थों तुसीं उस बांदर नूं चक के इत्थे पहुंचे ते किन्नी देर हो गई इत्थे? खालसा कॉलेज ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰਖਵਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। 50 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਜੀ। पर्ची दिखाओ तुहाडे कोल किहड़ी पर्ची है जिहदे विच? अच्छा, वो पर्ची दवाइयां वास्ते गई है, वो भी देखांगे। सो इन्हां दा कहना कि कच्ची पर्ची बना के 50 रुपये की पर्ची कट्टी जाती है जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती, चाहे वो रजिस्टर दे विच चढ़दी होवे पर रसीद देना भी लाजमी है, पर रसीद नहीं दी जाती। उस तो बाद उस दे नाल जमीन ते उसनूं रख दिता जाता जो कि करंट लग्या होया एमरजेंसी केस एक तरह का मन्निया जा सकता, क्योंकि 2 घंटे पहला करंट लग्या सी। इस बंदे ने इंसानियत दिखाते हुए उस बांदर नूं चक के इत्थे तक पहुँचाया। सो उस तो बाद जो 2 घंटे बाद इन्हूं लंबी लिस्ट फड़ा दी जाती है दवाइयां की कि ये दवाइयां तुसीं बाहरों लेके आओ। तुसीं देख सकते हो नौजवान भज नठ दे विच एकदम जो इन्हूं एमरजेंसी लगी इस तरह लोअर टी शर्ट दे विच आ गया। सो इस दे कोल पैसे भी नहीं सन। सो ये मदद कर रहा सी, सेवा कर रहा सी। उस तो बाद इसनूं जब 2 घंटे किसी पासे कोई हल ना लग्या फिर इन्हें इत्थे भला जी उन्होंने बुला लिया। भला जी, की तुसीं देखिया जदों तुसीं इत्थे पहुंचे? जय श्री राम जी। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। बिल्कुल जी, इंसानियत का फर्ज बन जाता। सो इन्होंने असीं तस्वीरां भी देखियां, वो बांदर जिहड़ा है पूरी तरह झुलसिया होया, पूरी तरह जिहड़ा उहनूं करंट लग गया, बाल तक उसदे सड़ गए हैं। सो अज वो हस्पताल के अंदर का प्रबंध भी देखते हैं, तुहानूं लाइव ही अज तस्वीरां दिखाने हैं। इस वक्त मैं वैटनरी हस्पताल के विच आ गया। सो ये तुसीं देख रहे हो कि इत्थे ट्रीटमेंट जरूर चल रहे हैं। सो इत्थे इस तरह दे नाल जिहड़ा है रजिस्टर के उत्ते पर्चियां कट्टियां जांदियां। कोई व्यक्ति तुसीं कट्टदे जी पर्चियां? सो इत्थे इस वक्त कोई भी व्यक्ति मुलाजम जिहड़ा है तैनात नहीं है जी। कोई बंदा है जी इत्थे पर्ची कट्टना? बुलाओ 2 मिनट नीचे दे। सो तुसीं 1 मिनट आओ जी, पर्ची कट रहे सी तुसीं, 1 मिनट आ जाओ। सो इत्थों बंदा ही गायब हो गया। आपां पुछदे हां, तुसीं पर्चियां कट्टदे हो जी? इस साइड आओ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਚੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ OPD 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੇਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ MP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਲੇ ਖਤਰੇ ਜੇ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੋਰੈਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲੂਕੋਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਬੇੜ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ NGO ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਵਾਇਸਲੈਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਈਵਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਾਟਨ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਔਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੱਕ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਿਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਿਕੇਥਾਮਾਈਡ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਡੈਕਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਲਨੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦੂਗਾ? ਜੋ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਚੀ ਛਪਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ
ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਲ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਨਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗ ਹੈ, ਬੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਸਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਲੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਦੋ ਤੇ ਜਿਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫਲੂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ MP ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਹੈਗੇ ਜੋ ਗਾਇਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ SU ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ VO ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੈਲਪਰ ਜੀ? ਹੈਲਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 4 ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ, ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ। ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਟਨਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਖੁਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਿਆਪਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? जी तो जो टाइम होती है तो डॉक्टर मुहैया करा देते हैं जी, जो ऑनर आते हैं कोई मेडिसिन लेके, जो खत्म हो जाती है फिर उन्होंने बाहरों खरीदनी पैती है।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो वो लेटर एक बार रोक लिखे थे मार्च अप्रैल के महीने से उनको जब गवर्नमेंट का आ जाता है तो अच्छी उन्होंने लेटर भेज के पुलिस बेनिफिशियल से मेडिकल करा के ज्वाइन कर लेंगे ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी हर जी नहीं सर ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ दवाइयां का लगभग 1.5 करोड़ का बनाया है जी। वो टेंडर करना जी। टेंडर पे तैयार करके या एक दो दिन में टेंडर कर देंगे। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। पर्चियां का भी अच्छी ना गवर्नमेंट बैंक को लिखा हुआ है ਜੀ तो उन्होंने भेजे हुए हैं रजिस्टर भी ते पर्चियां भी, तो जो जो छाप के दे देंगे ਅਸੀਂ डिस्ट्रीब्यूट करांगे। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਾਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੜ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲਵੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।